احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ نیب کیسز کے باعث کابینہ نے لیگی رہنما کا نام ای سی ایل میں ڈالا۔ لیگی رہنما کے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کے نیب کیس کی سماعت جاری ہے۔ نیب میں کئی بار طلب بھی کیا جا چکا ہے۔ سعید غنی نے کراچی ضمنی الیکشن کی دوبارہ گنتی کے دوران تھیلے کی سیل ٹوٹی ہونے کے الزام کو غلط قرار دے دیا۔ کہتے ہیں تھیلے کی سیل تمام جماعتوں کے سامنے کھولی گئی۔ دوبارہ گنتی کے عمل کی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے کوئی گڑبڑ ممکن نہیں۔ پاکستان میں کرونا کے خلاف تمام تر اقدامات بے سود۔ صورتحال میں بہتری نہ آ سکی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 140 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 18,677 ہو گئیں۔ مزید 4,298 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 8,50,833 افراد کورونا میں مبتلا۔ 7,43,124 صحت یاب۔ 84,172 مریض زیر علاج۔ بورڈ امتحانات 15 جون کے بعد۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان۔ کہتے ہیں 12ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات ترجیحی بنیاد پر ہوں گے۔ 11ویں اور 9ویں کے امتحانات بعد میں شروع ہوں گے۔ امتحانات کا حتمی شیڈول بورڈ جاری کریں گے۔ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے امتحانات کو ترجیح دی جائے گی تاکہ جامعات میں داخلے سے قبل ہی ان کے نتائج آ سکیں۔ ایک اور دن مل گیا، کر لو عید کی خریداری۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں ایک دن کی چھوٹ دے دی۔ ہفتے کو بھی خریداری کی اجازت۔ لاک ڈاؤن اتوار سے شروع ہوگا۔ پردیسیوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب میں ہفتہ اور اتوار کے روز پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی۔ 50% سواریاں بٹھانے کی اجازت ہوگی۔ این سی او سی کے مطابق چاند رات کو بازار بند، مہندی، چوڑیوں اور کپڑوں کے سٹالز نہیں لگ سکیں گے۔ لاک ڈاؤن 8 مئی سے 16 مئی تک نافذ العمل رہے گا۔ عید الفطر پر 10 خصوصی ٹرینیں چلیں گی۔ تمام ٹرینیں کراچی سے چلیں گی۔ 8 لاہور کے لیے، جبکہ ایک ٹرین راولپنڈی اور ملتان کے لیے چلے گی۔ پہلی خصوصی ٹرین آج رات 8 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ ٹرینوں میں کرونا ایس او پیز کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ دنیا بھر میں کورونا سے 32,70,000 ہلاکتیں، 15 کروڑ 67 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 5,94,000، برازیل میں 4,17,000، بھارت میں 2,34,000، میکسیکو میں 2,18,200، روس میں 1,12,250، فرانس میں 1,05,850، برطانیہ میں 1,27,583 اور سعودی عرب میں 7,032 اموات ہو چکی۔ وزیر اعظم عمران خان آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد سلمان بن سلمان کی ملاقات شیڈیول۔ سعودی قیادت سے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت 2 طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر مشاورت ہوگی۔ وفود کی سطح پر ملاقاتیں اور ایم او یوز پر بھی دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ اتوار کو عمرہ ادا کریں گے۔ ون مین شو کا قائل ہیں، گورننس کا ماڈل بدل دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دعویٰ۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے وسائل پر اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ ملتان کے بعد اب جلد ہی بہاولپور میں بھی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پاکستان کی پوری آبادی کو جلد از جلد رجسٹر کیا جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نادرا کو ہدایات کر چکے۔ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، کوئی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کافی نہیں، عمران خان کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ کہتے ہیں عمران خان ہماری بات مان لیتے تو آج معیشت یوں تباہ نہ ہوتی۔ پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا کر عوام کی معاشی آزادی کو یقینی بنائے گی۔
मुल्की सिफारतकारी का जनाजा निकालकर 3 साल बाद इमरान साहिब को सफीरों से वीडियो लिंक पर खिताब की याद आई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा सिफारती जायजा लेना था तो मीडिया सर्किस लगाने की क्या जरूरत थी। आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क में अफसरों की तज़हीक के बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सफीरों और सिफारत खानों की तज़हीक शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ की जमानत के बाद बैरून मुल्क जाने की तैयारी, ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। जमानत के बाद बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आ गया। दरखास्त में मौक़िफ़। आमदन से जायद असासे बनाने का केस, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत कराची ने 19 मई को गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन कमेटी की वर्किंग सुस्त करार दे दी। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम की सिफारिश, एक्ट में तरमीम के लिए बेहतरीन वक्त है। निजी यूनिवर्सिटियां हायर एजुकेशन कमेटी का तवील इंतजार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस कासिम खान ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कोयटा में सरियाब रोड पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज, 6 एहलकार नामजद। FIR में 302 और 324 की दफात शामिल। गुज़श्ता शब ईगल स्क्वाड की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। कारोबारी टैक्स में इजाफा नामंजूर, कोलंबिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरे 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। मुश्तइल अफराद ने पहले पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में छोटा तैयारा मकान पर आ गिरा, हादसे में 4 अफराद हलाक। अमरीकी फेडरल एविएशन के मुताबिक तैयारा गिरने की वजूहात का पता नहीं चल सका, तहकीकात जारी। इकबाल का नाम ECL में शामिल कर लिया। लीगी रहनुमा के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के नैब केस की समाअत जारी है और इस सिलसिले में उन्हें नैब में कई बार तलब भी किया जा चुका है। दूसरी जानिब NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती का अमल आज दूसरे रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज 60 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल की गई। मजमूई तौर पर 649 मुस्तरद कर दिए गए वोट। PTI के अमजद इकबाल आफरीदी को 34 वोट इजाफी मिल गए। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती के अमल का बायकॉट कर रखा है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं NA 249 में दोबारा गिनती के दौरान थैले की सील टूटी होने का इल्जाम गलत है। थैले की सील तमाम जमातों के सामने खोली गई। दोबारा गिनती के अमल की कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, इसलिए कोई गड़बड़ मुमकिन नहीं। आपको बता रहे हैं कि दोबारा गिनती की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं NA 249 में दोबारा गिनती के दौरान थैले की सील टूटी होने का इल्जाम गलत है। थैले की सील तमाम जमातों के सामने खोली गई। दोबारा गिनती के अमल की कैमरों के जरिए निगरानी जारी है, इसलिए कोई गड़बड़ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ तमाम तर इक़दामात के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। वायरस 24 घंटों में मजीद 140 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 18,677 हो गई। मजीद 4,298 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 8,50,131 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 7,47,755 सेहतयाब, जबकि 83,700 मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 140 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 8,891, सिंध में 4,698, खैबर पख्तूनख्वा में 3,537, बलोचिस्तान में 243, गिलगित बल्तिस्तान में 107,
आजाद कश्मीर में 499 और इस्लामाबाद में 702 बात हो चुकी। 24 घंटों में 4,298 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 3,14,517, सिंध में 2,90,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,520, बलोचिस्तान में 23,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,368, आजाद कश्मीर में 17,660 और इस्लामाबाद में 77,414 अफराद कोरोना का शिकार हुए।